Selanjutnya membaca ayat dari Majelis Pecinta Rasul yang kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Amin.
الله عليه صلى الله عليه بك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه اللهم بارك الذي بك يشفع وصلنا وهبانا صلى الله عليه وتفعل معدني شرك الأسماء فارزق النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام أمة دينك أسباب لولائه أنوانا صلى الله عليه لهم بصدق ما كذا للمودة هيا جل أشجانا صلى الله عليه ما ذكر الحبيب لدى المدين إلا وأدحر بها النسوانا صلى الله عليه يحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التأسوى الأبرانا صلى الله عليه تستحق كل والتهن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه محبين كشف اسماعيل سير المشفع والإف الآذانا صلى الله عليه وسلم طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه وقالوا من هذه في ذكره عالم به أنانا ورحمة المولى تعمر قبله فليبره وابدو به فرهانا مستمسكا بالعروة والثقى متسما بحبل الله معا سانا واستكبرا عن قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين الترى وبين معين فاستغفر من قولة أنت وكن يا غدانا وقل إلى عشر ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم يمتلك من سبيتين إلا أنا في غيرها حتى ورودها وأنا خيار خيار قد خرجت من نكاح الإله وصانا الله أمه أختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر وتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد ذكر إلى نموته في الود بينها لنا بيانا وقد ميثاق النبيين لما هديتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا تؤمنون وتنصرون وتسلمون عوانا ونبشروا أكوابهم بالمصطفى عن ذلك رتبته ومكانا
وهو وإن جاء نخير قدموا يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع والمشافعين نقض لا أتوانا حتى هنا نرفع وسنطال لسمعك والجهد مفرحك بانا ولمحمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان وأرم الخير على الله أنا فلمن أباب الله منه أنا ولسوف يؤتيك فترضى جل من موت تقاطر عن الله نوحانا بالله كبري واسمي محمد كيف تزيح عن القلوب الضانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما بلغ وقت البروز لأحمد أذن من مشاءه قد كان ومنت به الأم الآمنة بنت وحد بل لها عن لا إله مكانا ثم للمختار عبد الله بن وبالمطلب راح البرهان وكان يقول النور طاح وجهه وصار إلى الإبن الموصول عليها وبعد حاشم كريم شهم ابن أبي المنافع القصير كان ومنه بما حكيما شأنه قد يعلى عبد بذلك كان واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات عصوره عبدانا وهناك كف واعلم بربه الأسماء إلا كان للحبيب عوانا وحينما حملت به آمنة لم تسكن شيئا يقود النسوانا وبها أخذ من رب السماء صلنا والحم والأحزان وربما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بكل ما في بطنها فاستبشرت ودنا المقام فأطرحت سلوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا بين خلقي وبين نفسي وبين نفسي وبين كلماتي وتجلت أنوار من كل جهات فوقت الميلاد مشاف ريحانا صلى الله عليه ولقد أبرز الشمس الهدى طلع الحبيب اللهم صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي. Chatting lagi.
pelajaran untuk saya menghormati pengerjaan menyampaikan kita majelis izin masuk dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penampilannya. Mudah-mudahan ini peringatan maulid yang bermanfaat bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Habib Ahmad An-Mansabik bin Hasan Sahab, yang kami hormati Bapak Kelurahan Jendela Silir, Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan. Pertama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini panitia telah menyusun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan dari suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan, yang keempat acara inti kita pada malam hari ini tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus nanti akan menutup doa penutup. Baiklah, untuk berkah serta berita Allah SWT terlebih dahulu mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca kita suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Masalah hadirin rahimahullah, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Khalid Muhammad Al-Jina. Sebagaimana bermanfaat dalam Al-Quran, barisan Al-Quran apa kita bacakan Al-Quran, kita diam mendengarkan, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Pada kita Muhammad Al-Jina bagi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر أنبيائه وأوليائه تتنزل الرحمات والبركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul beriktikaf di tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam rangka memperingati kelahiran sosok yang paling mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya di akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Ada di sini Pak Lurah, Pak RT, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Tadi dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa, pada malam hari ini betapa banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama, kita berdiam diri di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang memasuki masjid, jangan sampai dia lupa untuk berniat iktikaf, berniat berdiam diri di masjid. Dikarenakan orang yang memasuki masjid lalu dia berniat dengan niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat beriktikaf, berdiam diri di masjid selama aku berada di dalamnya karena Allah taala. Maka orang yang membaca niat tersebut selama di masjid, maka akan mengalir pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berkumpul di sini untuk mengenang, untuk menyebut sosok yang paling mulia, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah." Ketika dikenal, ketika disebut, ketika diceritakan orang-orang soleh, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kita kenal, yang kita sebut, yang kita ceritakan adalah sosok sumber daripada rahmat, sumber daripada barakah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmat kepada kita. Masya Allah, dan kita telah mendengarkan daripada lantunan pembacaan Maulid Al-Dhiyaul Nabi yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana di situ diceritakan cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sebagian tidak paham, dia menggunakan bahasa Arab, tapi jangan sedih. Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka akan kita dapat insyaallah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri kesempurnaan keimanan seseorang adalah mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, di situ disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi
wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, dan melebihi cintanya terhadap seluruh manusia. Maka tidak beriman seseorang ketika dia tidak memiliki cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi dari apapun." Namun karena manusia, beliau mengatakan, "Tapi tidak melebihi dirimu, aku masih lebih cinta kepada diriku sendiri." Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Kalau begitu iman belum sempurna, wahai Umar." Lalu Sayyidina Umar mengintrospeksi dirinya. Beliau bermuhasabah, bagaimana aku bisa menjadikan diri aku ini lebih aku cintai dari Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Rasulullah, siapa Umar? Beliau menasihati dirinya sendiri. Sehingga berjalan waktu, Sayyidina Umar kembali mendatangi Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai, bahkan melebihi diri aku sendiri." Lalu kata Rasulullah SAW, "Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar barulah sempurna imanmu." Maka bagaimana tidak ada seorang muslim, seorang mukmin yang tidak mencintai Nabi besar Muhammad SAW, dipertanyakan keimanannya. Bagaimana bisa dia tidak mencintai sosok yang paling mulia Rasulullah SAW? Dari segi manapun kita akan mendapati Rasulullah SAW adalah manusia yang paling hak kita cintai. Rasulullah SAW baik dari tampanannya, daripada parasnya, daripada akhlaknya, daripada perhatiannya kepada kita, maka beliau adalah yang paling sempurna. Di dalam ketampanan Rasulullah SAW dikatakan bahwasannya ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam hanya setengah dari ketampanan Nabi besar Muhammad SAW. Diibaratkan bulan purnama yang bulat, dibagi setengah. Setengah itu adalah ketampanan Nabi besar Muhammad SAW. Setengah lagi dibagi dua lagi. Yang seperempat itu adalah ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang seperempat lagi itu adalah ketampanan seluruh makhluk di muka bumi. Jadi dibagi-bagi. Jadi seganteng-gantengnya orang yang kita temui itu tidak ada apa-apanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita tidak pernah menemukan seseorang yang melihat Rasulullah SAW sampai tangannya terpotong-potong? Kita mendengar cerita Nabi Yusuf alaihissalam ketika ada perempuan yang mana di situ Siti Zulaikha menyiapkan pisau dan disuruh lewat Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga perempuan yang memegang pisau ketika lewat Nabi Yusuf alaihissalam tak sadar memotong-motong tangannya. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tidak pernah bercerita Rasulullah SAW seperti itu. Kata Sayyidah Aisyah, bukan lagi tangan yang terpotong, akan tetapi hati-hati perempuan terpotong karena cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu ditampakkan oleh Allah di dunia seluruhnya. Sehingga ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat orang menjadi tak kuat. Namun ketampanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketampanan yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haibah, dengan wibawa. Tidak setiap orang bisa melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu indah, beliau begitu menawan, namun beliau ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haibah, dengan sifat wibawa. Sehingga orang tak berani melihat Rasulullah SAW begitu lama. Hanya beberapa orang saja daripada sahabatnya yang berani menatap keindahan wajah Rasulullah SAW.
Sehingga Abu Jahal musuhnya Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad lewat, dia senantiasa menutupi daripada mukanya. Akhirnya ada yang bertanya sama Abu Jahal, kenapa setiap Nabi Muhammad lewat, kau tutupi muka kau? Kata dia, hei orang, kalau aku melihat itu orang, aku pasti jatuh cinta sama dia. Tapi aku tidak galak. Kenapa? Garo-garo gengsi. Dia tidak galak beriman sama Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia mengakui akan ketampanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man ra'ahu karihatan haba, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang pertama kali melihat Rasulullah, maka dia akan merasakan kewibawaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi siapa yang bergaul dengan Nabi besar Muhammad SAW, pasti dia akan mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi kesampanannya ataupun dari akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ketampanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditampakkan oleh Allah secara kesempurnaan di muka bumi. Kenapa? Li'annahu law zahara ala haqiqatihi, kalau misalnya Allah tampakkan keindahan Rasulullah yang sempurna di alam di muka bumi ini, maka tidak ada seorang pun yang mampu memandang keindahan wajah Rasulullah SAW. Keindahan yang sempurna akan diberikan oleh Allah di surga ini. Semoga kita tidak diharapkan oleh Allah untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kalau kita sering mendengar ada yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini ada sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia merasakan keindahan jatuh cinta pada pandangan pertama pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu adalah sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Ini Hasan bin Thabit pernah suatu hari sebelum dia memasuki agama Islam, dia mampir ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yang ketika itu masih Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Ya, masih banyak di situ kafir Quraisy yang sangat ingin menggagalkan dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah ini Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini terkenal orang yang pandai membuat syair. Akhirnya orang kafir Quraisy mereka tidak mau diam. Mereka mau mengambil kesempatan dengan Hasan bin Thabit ini. Mereka mendatangi Hasan bin Thabit dan mereka mengatakan, wahai Hasan, tolong engkau buat syair-syair yang menolong terhadap Muhammad. Di dalam syair itu engkau akan mengejek yang namanya Muhammad. Lalu Hasan bin Thabit dengan kepolosannya dia mengatakan apa? Kaifa adum syakhsan lam tarah. Bagaimana bisa aku mencela? Bagaimana bisa aku mengejek orang yang tidak pernah aku lihat sebelumnya? Ya? Aku yang namanya Muhammad tidak kenal orang Hasan bin Thabit. Cak mana aku nak nato ini. Lalu apa yang terjadi kata orang kafir Quraisy? Kalau tunggu di sini, dia sebenarnya tidak lama lagi yang namanya Muhammad akan lewat di tempat ini. Ya. Akhirnya ditunggu oleh Hasan bin Thabit. Yang mana yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, tidak lama lewatlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut. Ketika Hasan bin Thabit melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang kafir Quraisy mengira bahwasanya mata yang dimiliki Hasan bin Thabit sama seperti mata mereka. Pandangan yang dipandang oleh Hasan bin Thabit kepada Rasulullah sama seperti pandangan mereka. Mereka memandang lihada Rasul yaquluna ta'am wa yaquluna fil aswaq. Mereka memandang Rasulullah hanyalah manusia biasa. Rasulullah jalan ke pasar kadang-kadang, Rasulullah makan, minum sama macam itu. Nah, ini adalah pandangan orang yang pandangan manusia biasa. Dia tidak mengistimewakan siapapun. Ya. Tidak akan mendapatkan keberkahan mereka seperti ini. Mandang Rasulullah seperti manusia biasa. Dia mandang orang-orang soleh seperti manusia biasa. Aku dia tidak ada keistimewaan.
makan cakito, bergaul cakito. Nah ini orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan keberkahan. Seperti pandangan orang kafir kepada Rasulullah SAW. Mereka mengira pandangan Hasan bin Thabit sama seperti mereka. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW lewat di tempat tersebut? Maka Hasan bin Thabit melihat keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka spontan Hasan bin Thabit mengeluarkan syair yang biasa sering dibawakan oleh para musyrikin. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini wa akmalu minka lam talid lisan. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Hasan bin Thabit tercepat dia ngomong, wahai orang, wa ajmalu minka, orang yang paling tampan, yang lebih tampan darimu tidak pernah dilihat mata manapun. Orang yang lebih sempurna darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan terlepas dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha', seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana yang engkau inginkan. Seperti Rasulullah SAW pesan, ya Allah, aku pengen mukaku seperti ini, hidupku seperti ini. Padahal Rasulullah tidak pesan. Saking indahnya Rasulullah kata Hasan bin Thabit, seperti Rasulullah dilahirkan seperti yang ingin dimiliki oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy melihat ini Hasan bin Thabit. Tadi kita buat perjanjian, Hasan bin Thabit kita kasih harta yang banyak untuk mencela Rasulullah SAW, untuk mengejek Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Mereka bukan mencela, dia malah memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu dimarahilah Hasan bin Thabit oleh kafir Quraisy. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Hasan bin Thabit? Hasan bin Thabit mengambil harta yang diberikan oleh kafir Quraisy tadi, dilemparkan kepada mereka. Aku dah duduk sama ini. Lalu dia mengatakan lagi di dalam syair, ketika sosok tersebut lewat di tempat itu, maka memancar cahaya yang begitu luar biasa. Fawadatu kaffi ala basari, maka ketika itu aku meletakkan daripada telapak tanganku menutupi matanya. Khaufan ala basari min husni salati, karena aku takut mataku ini tidak bisa memandang keindahan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Hasan bin Thabit mendatangi Rasulullah SAW dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Hanya satu kali pertemuan dengan Rasulullah SAW dia langsung jatuh cinta. Inilah keindahan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah tidak haramkan mata-mata kita yang penuh dosa ini bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW di dunia. Lalu ketika kita berkata dalam keindahan akhlak Nabi besar Muhammad SAW, maka cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah sudah memuji Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum orang memuji, maka Allah duluan yang memuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia. Kalau sudah Allah yang memuji, apa arti pujian manusia? Allah yang pertama kali memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Beliau adalah manusia yang paling indah baik dari segi bentuk ataupun dari segi akhlaknya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya? Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kecintaan Nabi besar Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Di antaranya ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim di kitab Mustadraknya. Pernah suatu hari
seperti rombongannya Abdurrahman bin Abi Aqil mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Kalau engkau berdoa pasti mustajab. Rasulullah doanya pasti kabul. Ya Allah, aku ingin kerajaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak minta menjadi raja seperti Nabi Sulaiman alaihissalam? Rasulullah mendengar ucapan sahabat tadi, beliau hanya tersenyum. Beliau tersenyum dan beliau mengatakan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada teman kalian ini, yaitu Rasulullah SAW, lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus daripada para nabi kecuali Allah memberikan mereka doa yang mustajab. Di antara doa-doa mereka yang dikabulkan oleh Allah, ada satu doa yang pasti dijamin oleh Allah dikabulkan. Dan kata Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang menggunakannya untuk hal yang dunia, meminta kerajaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang menggunakannya untuk kebinasaan kaumnya ketika mereka berdurhaka kepada nabi-nabi mereka. Di antara kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala binasakan ketika mereka sudah melampaui batas dengan sebab doa nabi mereka, maka Allah hancurkan. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang khusus itu aku simpan di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Yang di pikiran beliau hanyalah kita umatnya. Lalu bagaimana kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sering kita mendengar hadis bahwasannya para kaum dari kaum Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti di hari kiamat, mereka dalam keadaan panik yang luar biasa. Mereka meminta pertolongan ke sana ke sini, mendatangi para nabi dari Nabi Adam alaihissalam. Namun Nabi Adam alaihissalam mengatakan, nafsi, aku tidak bisa menolong kalian. Hari ini Allah murka yang luar biasa, yang Allah tidak pernah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Maka Nabi Adam menolak untuk menolong mereka. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kembali Nabi Nuh mengatakan, nafsi, diri aku tidak bisa menolong kalian. Maka mereka pun pergi dari nabi ke nabi, sehingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, datanglah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mereka sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW langsung mengatakan, ana laha, aku yang akan memberikan syafaat. Ketika semua nabi, bahkan ulul azmi tidak sanggup untuk memberikan syafaat, hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Lalu beliau pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud yang sangat panjang, sujud yang penuh dengan tangisan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah maka akan diberikan, ishfa' tushaffa, mintalah syafaat maka aku akan berikan syafaat. Maka Rasulullah SAW, ya Allah, ummati, beliau meminta syafaat kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang dikeluarkan Ibn Hibban bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu hari bermanja-manja dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Aisyah, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong doakan aku. Wahai Rasulullah, tolong doakan aku. Lalu didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarra wa ma a'lana. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang lalu atau yang akan datang, dosanya yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Itu Sayyidah Aisyah saking senangnya di dalam riwayat disebutkan sampai kepalanya itu menyentuh tanah. Kalau kita ini sampai tertinggal-tinggal saking senangnya. Itu Sayyidah Aisyah sangat senang. Lalu kata Rasulullah, wahai Aisyah, apakah
setiap hari sholat untuk umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingat kepada kita sebagai umatnya. Lalu apa balasan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tentulah tanda kita mengungkapkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bohong orang yang mengaku cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dia meninggalkan salat. Bohong orang yang mengaku cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak melakukan puasa. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai itu taat. Tidak mungkin dia mengaku cinta sama Nabi Muhammad tapi dia bermaksiat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mumpung kita berada di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita lebih ingin mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ajarkan, kita ajar kepada diri-diri kita, kepada keluarga kita untuk lebih mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sejarah-sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sejarah sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan sebagaimana kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita ingin menambah kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kenali siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu yang berikutnya adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salawat mungkin kita sudah mengetahui banyak sekali fadilah-fadilah yang terkandung di dalam salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang yang membaca satu salawat maka akan dibalas 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah kita kabar gembira dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ketika orang ingin dekat kepada Nabi besar Muhammad SAW, di samping dia melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka lisannya tidak berhenti bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dikarenakan di hari kiamat siapa yang bisa kita andalkan kecuali syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dikatakan bahwasannya kadar kenalnya Nabi Muhammad kepada kita dengan kadarnya berapa banyak kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis tadi. Artinya apa? Ketika orang yang tidak mau bersalawat sama Nabi Muhammad, bagaimana dia dikenal oleh Nabi Muhammad? Dikarenakan ada malaikat khusus. Ketika orang membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, maka malaikat itu akan menyentuh nama itu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, seorang fulan bin fulan, namun kita dan nama ayah kita orang tua kita disebutkan, disodorkan oleh Rasulullah SAW, dia membaca salawat kepada, maka akan dibalas salam oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis sahih, ma min musallimin yusallimu alayya illa waradallahu alayya ruhi hatta arudda ilaihi salam. Tidaklah orang membacakan salam kepadaku kecuali Allah akan hidupkan ruhku sehingga aku menjawab salam dia. Luar biasa. Kita membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita membaca salam assalamu alaikum ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, maka Rasulullah SAW akan menjawab daripada salam kita mendapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan orang yang merugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah SAW, adalah al-bahiru man tukiru indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, kata Rasulullah, bukan yang tidak mau mengeluarkan harta baik, bukan seperti itu baik. Di antaranya kata Rasulullah SAW adalah
mau bersolawat kepada maka itu adalah orang yang berkeliling. Na'udzubillah min sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu yang berikutnya adalah dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan oleh ulama, miqdaru hubbika lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala miqdari mutaba'atika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar kecintaanmu terhadap Nabi besar Muhammad SAW adalah bagaimana ukuran ikutnya engkau dengan Nabi besar Muhammad SAW. Semakin dekat kita terhadap ajaran Nabi Muhammad, semakin dekat kita dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, berarti itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semakin jauh kita dengan ajaran Nabi Muhammad, semakin jauh kita dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, artinya itu kita lebih jauh daripada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah yang berfirman, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah mensyaratkan ketika orang yang mengaku cinta sama Allah, maka kata Allah syaratnya apa? Ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan didapatkan? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Apa yang akan didapatkan lagi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan mentauladani, menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan sampai kita lebih mencintai orang-orang yang tidak mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lebih mengidolakan mereka yang tidak mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedihkan sekarang ini anak muda kita, ketika ditanya nama sahabat Nabi besar Muhammad SAW, dia tidak pandai menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Namun ketika ditanya pemain bola, ditanya artis, dia dengan fasih bisa menjawab. Ini sangat disayangkan. Artinya apa di sini? Didikan yang kita berikan kurang. Dicintakan, ditanamkan hati-hati mereka lebih cinta kepada orang yang bahkan tidak kenal sama Allah, orang yang tidak kenal terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Namun marilah kita tanamkan kepada hati-hati kita, kepada hati anak-anak kita untuk mengenal dan mencintai sosok Nabi besar Muhammad SAW, mengenal sosok para sahabat Nabi besar Muhammad SAW, sosok Ahlul Bait Nabi besar Muhammad SAW. Setiap yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW kita ajarkan dan kita cintai agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah dan umat yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita hati yang benar-benar mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tidak mengharapkan mata-mata kita ini untuk bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ketika di hari kiamat, semoga kita tidak diharamkan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ya Allah, ketika di Telaga Kautsar, mohon izinkan kami untuk bisa mendapatkan suapan air telaga dari tangan kekasih kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tolonglah pantaskanlah kami untuk bisa bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berikanlah kami hidayah kepada yang Engkau ridhai. Mudahkanlah kami terhadap jalan yang Engkau ridhai. Jauhkan kami dan keluarga kami dari setiap yang Engkau murkai ya Allah ya Rabbal alamin. Dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, setelah mendapatkan umur yang panjang fi taatillah wa fi taati Rasul sallallahu
ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا ربنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يستغفر الله ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا كمال المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masyarakat hadirin rahimahullah sekalian, tausiah yang telah disampaikan oleh Habib Ahmad Adnan Sadiq bin Hasan Sahab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi mampu memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita semakin termotivasi untuk meninggalkan amal kebajikan dan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dengan selesai pelajaran tadi, maka selesai seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pengacara